कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। न प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, नारायण प्रणाम। प्रणमाम। हरे कृष्णा अम्मा, हरे कृष्णा तुलसी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम అది గోపాల్ ప్రభు। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणमाలు। दंडवत प्रणाम మాతాజీ। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 10వ చాప్టర్ 13వ శ్లోకం। ఏకనానాత్వమన్విచ్చన్ యోగతల్పాత్ సముత్థితః एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थिता। వీర్యం హిరణ్మయం దేవో మాయయా విసృజత్ త్రిధా। वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। ఏకో నానాత్వమన్విచ్చన్ యోగతల్పాత్ సముత్థితః
एको नानत्वमन्विच्छन् योगतल्पा समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिदा वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिदा एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः एको नानत्वमन्विच्छन् योगतल्पा समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिदाम् థ్యాంక్ యూ ప్రభు హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ మిగతా డివోటర్ చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी एको नानात्वमन्विच्छतु योगतल्पात्तमुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी एको नानत्वम् अन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थिता वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा थैंक यू प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु जी एको एको नानत्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे హరే कृष्ण కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. एको योगतल्पः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायाय व्यसृजित्रिधा. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण नाम एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पासमुस्थितं वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यवसृजत्रिधा హరే కృష్ణ. ఏకం నానాత్వం అనిత్యం యోగతల్పాత్ సముదితః వీర్యం హిరణ్యం విదేవో మయా యావ్యా సుజాత. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभुजी एको नानात्वम् अन्विच्छन् योगतल्पा समुत्थिता वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा हरे कृष्ण प्रभुजी హరే కృష్ణ సో ఇప్పుడు ఈరోజు మనము ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ చూద్దాము ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal symbol, golden in hue, through external energy out of his desire to manifest varieties of living entities from himself alone. Tatparyamu Srila Prabhupada Varche. యోగతల్పమున శయనించి ఉన్నప్పుడు ఆ భగవానుడు తన నుండియే నానా విధమగు జీవులను ప్రకటింపజేయుటకు బాహ్య శక్తి ద్వారా తన కోరికను అనుసరించి బంగారు వర్ణపు వీర్య చిహ్నమును సృజించెను. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సృష్టి ఎలా ఆరంభం జరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారనమాట. సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానము ఆ చాప్టర్లో ఉన్నాం మనము. సో ఇక్కడికి ఈ చాప్టర్లకు మనం ఎలా ప్రవేశించాము, నారద ముని సో ఫస్ట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతాడు సుఖదేవ గోస్వామిని.
చాలా అంటే చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఆ చాప్టర్ మొత్తం ప్రశ్నలే ఉన్నాయన్నమాట. మనకు దగ్గర దగ్గర ఒక 30 ప్రశ్నలు దానికి అడుగుతాడు. ఆ తర్వాత ఆన్సర్స్ చెప్తూ వస్తున్నారు. ఎవరు చెప్తున్నారు ఆన్సర్స్? సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు. ఆ ఆన్సర్స్ తో పాటు ఫస్ట్ బ్రహ్మ ఎలా పుట్టాడు, ఉద్భవించాడు, ఆ విషయాలు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అట్లా చెప్తూ చెప్తూ బ్రహ్మ గారికి ఫస్ట్ ఆయన ఏ విధంగా భగవంతుని నాభి నుంచి వచ్చిన తామర పుష్పంలో ఉన్న ఆ యొక్క బ్రహ్మ పైకి కిందికి తామర కాళ్ళలో వెళ్ళి చూస్తాడనమాట. అంతటా చూసి ఏమీ అర్థం కాకుండా అటు ఇటు చూస్తే చివరికి అతనికి శబ్దం వినిపిస్తుంది. తప అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది. సో తపస్సు చేస్తాడు. తపస్సు చేసిన తర్వాత అప్పుడు భగవంతుడు వస్తాడనమాట. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైపోయి భగవంతుడు వైకుంఠ దర్శనం చూపిస్తాడు బ్రహ్మకి. వైకుంఠం మొత్తం చూపించేసి అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఇదంతా చూస్తారనమాట. చూసిన తర్వాత భగవంతుడు రకరకాల తన యొక్క శక్తులతో అవన్నీ కనిపిస్తాడు అక్కడ. ప్రకృతి, పురుష, మహత్తత్వ, తర్వాత అహంకారము, తర్వాత 5 ఎలిమెంట్స్, తర్వాత తన్మాత్రాసు, 5 తన్మాత్రాసు, 10 మన యొక్క ఇంద్రియాలు ప్లస్ మైండ్, ఇవన్నీ కలిపి మొత్తము అవన్నీ చూస్తాడు తర్వాత. సో అదంతా చూసిన తర్వాత బ్రహ్మకి చాలా ఆనందం అయిపోతుంది భగవంతుని ఇలా చూసి. సో అప్పుడు ఆ బ్రహ్మగారికి వరాలు ఇస్తున్నాడు అనమాట భగవంతుడు. ఆ వరాలు ఇస్తూ అడుగుతాడు, నీకేం కావాలి కోరుకో అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు బ్రహ్మ అతనిని 4 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఓకే, భగవంతుడి యొక్క రూపము, భగవంతుని యొక్క శక్తులు, భగవంతుని యొక్క లీలలు ప్లస్ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ, ఇవన్నీ ఏంటి, ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది. సో దాంట్లో భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, చతుశ్లోకి భాగవతం ఆన్సర్స్ గా చెప్తాడనమాట. సో చతుశ్లోకి భాగవతం ఫస్ట్ శ్లోక భగవంతుని రూపం గురించి చెప్తుంది. రెండో శ్లోకం భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తుల గురించి చెప్తుంది. తర్వాత మూడో శ్లోకం భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క పనులు, యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అవి చెప్తున్నారు. తర్వాత చతుశ్లోకి 4వ శ్లోకము భగవంతుని యొక్క కృప, భక్తియుత కృప, భక్తియుత సేవ, దానికి భగవంతుని యొక్క కృప ఎలా, ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాప్టర్లో డిస్కస్ చేశారు. సో ఈ చతుశ్లోకి చెప్పిన తర్వాత యాక్చువల్లీ చతుశ్లోకిలో మొత్తం భాగవతం బ్రహ్మగారికి అర్థమైపోయింది. ఎందుకు, బ్రహ్మ చాలా ఇంటెలిజెంట్, ప్లస్ భగవంతుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి చెప్పాడు, ఫేస్ టు ఫేస్ కనపడ్డాడు భగవంతుడు, ఆయనకు షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చాడు. సో అట్లా భగవంతుడే డైరెక్ట్ వచ్చేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఆయనకి. సో ఇప్పుడు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో ఫస్ట్ శ్లోకాలు చూసామనుకోండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతశ్చార్థేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే, తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే. ఆ బ్రహ్మగారి యొక్క హృదయంలోనే భగవంతుడు మొత్తము అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చాడనమాట. అప్పుడు ఆయన ఇనిషియేషన్ కూడా అయిపోయింది. భగవంతుడు బ్రహ్మకి ఇనిషియేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ తేనే బ్రహ్మ హృదయే, ఆయన యొక్క హృదయం లోపలనే మొత్తము ఆ మంత్ర దీక్ష అవన్నీ ఇస్తాడనమాట. సో అట్లా ఈ శ్లోకంలో ఏంటి, ఇదొకటి ప్లస్ ఇంకోటి, కృష్ణ ఆవిర్భవించేటప్పుడు అందరు దేవతలు వెళ్ళి, భూమాత వెళ్ళి బాగా వేడుకుంటుంది బ్రహ్మని, నాకు ఇంతటి దుస్థితి కలిగింది, అందరూ క్షత్రియులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ నేను భరించలేకపోతున్నాను, ఏదో ఒక సొల్యూషన్ చేయండి అంటే. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అందరు దేవతలను పట్టుకొని, భూమాతను పట్టుకొని కృష్ణ దగ్గరికి, క్షీరోదక సాయి విష్ణువులో ఉన్న విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తాడు, ఆయనే ఇట్లా దండవత్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఆయనకు హృదయంలో అంతా అర్థమైపోతుంది భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు అని. డైరెక్ట్ గా మాట్లాడట్లేడు బయటికి. సో ఆయనకి లోపలనే అర్థమైపోయింది
ఓకే, భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు ఆయనకి? మీరు ఇప్పుడేమి వరి కాకండి, నేను వస్తాను, నేను జన్మిస్తాను, అందరి దేవతలను దేవులను యదుడైన సిటీలో యదు వంశంలో జన్మించమని చెప్పండి అని చెప్పేసి సమయం చూసుకొని నేనే ఆవిర్భవిస్తాను అనే ఆన్సర్ నోటి ద్వారా చెప్పడు. తేనే బ్రహ్మ హృదయ, బ్రహ్మగారికి హృదయంలో అర్థమైపోతుంది. సో అట్లా అన్నమాట. సో బ్రహ్మకు అర్థం కాగానే అందరికి దేవతలకు చెప్తాడు, ఇట్లా చెప్పేసి అందరినీ పంపించేస్తారు. ఆ తర్వాత భగవంతుని రాక కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ 4 చతుశ్లోకి భాగవతం ద్వారా భాగవతం మొత్తం చెప్పినా కూడా దాన్ని మిగతా భాగవతం అంతా ఒక 10 సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ లాగా ఎలాబరేట్ చేశారనమాట. ఓకే, సో ఆ 10 చాప్టర్స్, ఆ 10 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? అది అత్ర సర్గో విసర్గశ్చ స్థానం పోషణమూతయః మన్వంతరానుకథా నిరోధో ముక్తిరాశ్రయః దశమస్య విశుద్ధ్యర్థం నవానామిహ లక్షణం వర్ణయంతి మహాత్మానా శ్రుతేనార్థేన చాంజసా. అత్ర సర్గ విసర్గ స్థానం పోషణం ఊత ఈశానుకత నిరోధ ముక్తి ఆశ్రయ. సో ఇవి 10 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ యొక్క పురాణంలో ఈ 10 సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఈ మొత్తం భాగవత పురాణంలో ఈ 10 సబ్జెక్టులే ఉంటాయి మనకి. ఏంటవి? సర్గ విసర్గ స్థానం పోషణం మన్వంతర ఊతి ఈశానుకత నిరోధ ముక్తి ఆశ్రయ. సర్గ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ క్రియేషన్, మొట్టమొదలు క్రియేషన్, ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది, అది సర్గ. విసర్గ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ కృష్ణ భగవానుడు మొట్టమొదటిసారి ఈ సృష్టి చేసిన తర్వాత టెంప్లెట్ లాగా ఉంటున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం? ముందు సివిల్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్లాన్ గీయించుకొని వస్తాం. ఆ ప్లాన్ మన మేస్త్రికి ఇచ్చేస్తే ఏం చేస్తాడు? ఆయన రియల్ గా అక్కడ ఇల్లు కడతాడనమాట. ప్లాన్ అంతా బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ పేపర్లో ఉంటుంది. అట్లాగే సర్గ అంటే మొత్తం ఆ ప్లాన్ అన్నమాట, మొత్తం ఆ టెంప్లెట్ ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఆ తర్వాత విసర్గ అంటే యాక్చువల్ గా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసి సృష్టి చేయడం, అది బ్రహ్మ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో సర్గ విసర్గ ఈ రెండు సృష్టి గురించే. తర్వాత స్థానం, ఏ గ్రహం కొలత ఏంటి, ఏ గ్రహం ఎక్కడుంది, దాని సైజ్ ఏంటి, దాని డైమెన్షన్స్ ఏంటి, కొలతలు ఏంటి, ఇవన్నీ స్థానంలో చెప్తారు. పోషణం అంటే మెయింటెనెన్స్. సో అన్ని వ్యవహారాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి, అందరికి మెయింటెనెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది, అదంతా పోషణంలో చెప్తారు. ఆ తర్వాత మన్వంతర అంటే ఎందరు మనువులు ఉన్నారు, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి, వాళ్ళు ఎప్పుడు పుడతారు, వాళ్ళు ఎంతకాలం బతుకుతారు, వాళ్ళ మన్వంతర కాలంలో భగవంతుడు మన్వంతరాల అవతారలాగా ఎలా వస్తాడు, తర్వాత ఒక్కొక్క మన్వంతరానికి ఒక్కొక్క ఇంద్ర ఉంటాడు. సో ఇట్లా ఇదంతా మన్వంతర కథలో చెప్తారనమాట. ఆ తర్వాత ఊతి అంటే పుణ్యకార్యాలు. యాక్చువల్లీ ఏదన్నా ఒక కర్మ, ఆ కర్మ అంటే ఏ పని, ఇదంతా ఊతి దాంట్లో చెప్తారు. ఈశానుకథ అంటే భగవంతుని యొక్క కథ, భగవంతుని యొక్క సైన్స్, అసలు భగవంతుని ఇన్కార్నేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అనమాట. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కార్నేషన్స్ ఉన్నాయి, భగవంతుడు ఎలా వస్తాడు, ఎన్ని రకాల అవతారాలు తీసుకున్నాడు, ఇదంతా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎలా ఇలా చేస్తాడు, ఇవన్నీ ఈశానుకథ. తర్వాత నిరోధ, ఈ సృష్టి జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ లయం జరగాలి కదా, ఒకటి సృష్టించిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కూల్చాలి. సో ఆ కూల్చడం ఎలా జరుగుతుంది అనేది నిరోధాలు చెప్తారనమాట. ఆ తర్వాత ముక్తి, ఇక్కడ జీవరాశులకు అసలు ముక్తి ఎలా వస్తుంది, అది ముక్తిలో చెప్తారు. తర్వాత ఆశ్రయ, మనందరం అసలు ఎవరికి షెల్టర్ తీసుకోవాలి, మనందరికీ ఆధారం ఏంటి, అదంతా కూడా ఆశ్రయాలు చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఈ 10 టాపిక్స్ ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనము నెక్స్ట్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఆ నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో ఏంటంటే ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది అని పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నకి ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట మెల్లమెల్లగా. అది పరీక్షిత్ మహారాజు 2వ చాప్టర్ 8వ ఆయన అడిగాడు కదా, ఒక చాప్టర్ మొత్తం ప్రశ్న అడిగాడు అని చెప్పాను కదా, అందులో 11వ ప్రశ్నకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. ఆయన 11వ ప్రశ్న ఏమని అడుగుతున్నాడు, అసలు ఈ విరాట రూప ఎలా జరిగింది, సృష్టి ఎలా ఉంది, విరాట రూపం అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా ఆ ప్రశ్నకి ఇప్పుడు మనకి సుఖదేవ గోస్వామి ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు అనమాట. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం, సర్గ విసర్గాలో ఉన్నాం. సర్గ విసర్గాలో. సో అలా వచ్చాం ఇక్కడికి. సో ఈ చాప్టర్లో 10వ శ్లోకంలో
ఈ ఆన్సర్ చెప్తూ చెప్తూ క్రియేషన్ ఎలా అయిందనేది, మహావిష్ణు ప్రతి ఒక్క యూనివర్స్ లో ఎంటర్ అవుతాడనమాట. ప్రతి ఒక్క యూనివర్స్ లో ఎంటర్ అయిపోయి గర్భోదకశాయి విష్ణు లాగా గర్భోదక మహాసముద్రంలో ఉంటాడు. ఆయనే నారాయణ అని పిలుస్తారనమాట. ఎందుకు? నర అంటే అతను, నార అంటే నీళ్లు. సో నీళ్ళల్లో శయనించి ఉన్న వాళ్ళు నారాయణ. సో ఇప్పుడు 12వ శ్లోకంలో ద్రవ్య, కర్మ, కాల, స్వభావ అండ్ జీవ, ఇవన్నీ కూడా భగవంతునితో టచ్ ఉన్నప్పుడే వాటికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో భగవంతుని యొక్క ప్రెజెన్స్ లేకపోతే దీంట్లో ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఉండదని మనం 12వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈరోజు 13వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ సృష్టి చేద్దాము అని ఆయన తలుచుకుంటున్నాడో అప్పుడు ఆయన యొక్క వీర్యము బంగారు రంగులో ఒక సింబల్ లాగా ఉందన్నమాట. అది తన ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ద్వారా ఈ క్రియేషన్ అంతా చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము? కృష్ణ ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి బలరాం. సో కృష్ణ నుంచి బలరాం నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఫస్ట్ క్వాడ్రూపుల్ అంటారు, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ, సంకర్షణ. సో వీళ్ళు నలుగురుగా ఎక్స్పాండ్ అవుతారు. ఎవరు? బలరాం. అందులో సంకర్షణ నుంచి నారాయణ వస్తాడు. ఆ నారాయణ నుంచి మళ్ళీ ఇంకెవరు వస్తారు? ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ వస్తుంది. ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, సంకర్షణ, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ. ఈ రెండో సంకర్షణ, ద్వితీయ సంకర్షణ నుంచి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమొస్తున్నారు? అన్ని అవతారాలు వస్తున్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, లీలావతారాలు, గుణావతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, తర్వాత శక్త్యావేశ అవతారాలు, పురుషావతారాస్. సో అట్లా పురుషావతారాస్ ఒక సెట్ ఆఫ్ అవతారాస్ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు. ఆ పురుషావతారాల్లో మహావిష్ణు అంటే కారణోదశాయి విష్ణు. ఆ కారణోదశాయి విష్ణు ఏం చేస్తాడు? ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఈ జీవరాశులందరికీ కూడా కృష్ణ ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయాలి, నేను కూడా ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయకూడదు, నేను కూడా కృష్ణలాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను అని ఎవరైతే తలుచుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ లో పంపించడం కోసం ప్రాపంచికాన్ని సృష్టించాలి కదా. సో ఆ సృష్టించడానికి కావలసిన సామాగ్రి తేవాలి కదా. ఆ సామాగ్రి ఎవరు తెస్తున్నారు? మహావిష్ణు, కారణోదశాయి విష్ణు. ఆ కారణోదశాయి విష్ణు ఫస్ట్ ఏంటి? ఆయన యొక్క స్వేదం ద్వారా అంతా కూడా ఒక కారణ మహాసముద్రం లాగా చాలా పెద్ద మహాసముద్రం ఉంది. ఆ పెద్ద మహాసముద్రంలో ఈ కారణోదశాయ విష్ణు శయనించి ఉన్నాడు. ఆయన శయనించి ఉన్న కారణోదశాయ విష్ణు ఆయన శ్వాస తీసుకొని ఆయన శ్వాస వదులుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? కొన్ని కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఆయన నుంచి వస్తున్నాయి, ఉద్భవిస్తున్నాయి. సో ఒక్క బ్రహ్మాండం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఆయన శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదులుగానే ఒక పెద్ద బ్రహ్మాండం తయారవుతుంది. ఆ బ్రహ్మాండంలో ఏమేమి ఉన్నాయి? సూర్యుడు, చంద్రుడు, అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, పాతాల, స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, తపోలోకం, అట్లా జనలోక, సత్యలోక. ఈ 14 లోకాలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కలిపి ఒక 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 ప్రపంచం లాగా ఉంది. ఈ ప్రపంచాన్ని మీరు ఒక పోపు గింజలాగా చూడండి. ఇట్లాంటి పోపు గింజలు ఒక బస్తా నిండా మనం కోట్లాది పోపు గింజలు కట్టామనుకోండి, అట్లా మల్టిపుల్ యూనివర్సెస్ వస్తున్నాయి ఈయన శ్వాస వదిలినప్పుడు, మహావిష్ణు. సో మళ్ళీ అవన్నీ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? ఈయన మళ్ళీ విభజన చేసుకొని ఒక్కొక్క యూనివర్స్లోకి మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు. ఒక్కొక్క యూనివర్స్లోకి వెళ్ళి గర్భోదకశాయి విష్ణులాగా శయనించి ఉన్నాడు. గర్భ మహాసముద్రంలో గర్భోదకశాయి విష్ణులాగా శయనించి ఉన్నాడు. సో ఎప్పుడైనా విరాట రూపం అంటే గర్భోదకశాయి గురించి కూడా చెప్తున్నారనమాట. క్షీరోదకశాయి విష్ణు కాదు, ఇటు మహావిష్ణు కాదు. ఎప్పుడైనా సరే మనం విరాట రూపము అంటే ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు? గర్భోదకశాయి విష్ణు. పురుష సూక్త ప్రేయర్స్ ఎవరిని ఉద్దేశించి చేస్తున్నారు? గర్భోదకశాయి విష్ణు.
సో ఈ గర్భోదకశాయ విష్ణు అంటే ఒక ప్రపంచంలో విష్ణు. ఆ విష్ణు శయనించి ఉండి ఆయన యొక్క నాభిలో నుంచి ఒక తామర పుష్పం వచ్చి ఆ కాడలో ఈ 14 లోకాలు సృష్టిస్తాడనమాట. సో ఆ తామర పువ్వు నుంచి బ్రహ్మగారు వస్తారు. ఓకే, బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత, బ్రహ్మగారు సృష్టి ఆరంభించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మ 4 కుమారులను సృష్టిస్తారు. వాళ్ళకి ఒక టాస్క్ ఇస్తాడు, కుమారాస్ మీరు ఇప్పుడు పాపులేషన్ జనాభా పెంచండి అని చెప్పేసి. వాళ్ళేంటి చాలా తెలివి కల్ల వాళ్ళు అనమాట, అన్ని వేదాలు ఇవన్నీ చదువుకున్నారు బాగా. లేదు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ లైఫ్లో మేము ఎంటర్ కాదలుచుకోలేదు, పెళ్లి చేసుకొని ఈ ఎంటాంగిల్మెంట్ మాకొద్దు, ఈ చిక్కుముడిలో మేము సంసారం అనే చిక్కుముడిలో మేము పడము అని వాళ్ళ యోగా శక్తితో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చిన్న పిల్లలానే ఉండిపోతారు, 5 సంవత్సరాల పిల్లల్లాగానే. అంటే అసలు వాళ్ళకి యవ్వనం అంటే ఏంటి, స్త్రీలు పురుషులు భేదము ఇవన్నీ కూడా ఏమి అట్రాక్షన్ లేకుండానే చిన్నగానే ఉండిపోతారు. అప్పుడు బ్రహ్మకి ఏంటంటే ఆయన ఒకటి చేయమంటే వీళ్ళు ఇంకోటి చేశారు కాబట్టి కొంచెం కోపం వస్తుంది ఆయనకి. ఆ కోపం రాగానే ఆయన యొక్క కళ్ళ 2 బ్రుకుట మధ్యలో 2 కనుబొమ్మల మధ్య నుంచి రుద్ర వస్తాడు, శివుడు. సో అట్లా శివుడి ఉద్భవం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క గర్భోదకశాయి విష్ణు ఆయన నుంచి క్షీరోదకశాయి విష్ణు వస్తాడు. క్షీరోదకశాయి విష్ణు వచ్చేసి ఆయనే క్షీర పాల సముద్రంలో శయనించి లక్ష్మీదేవితో పాటు ఉంటాడు అనమాట. సో ఎప్పుడు దేవతలకు ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి క్షీరోదకశాయి విష్ణు కంప్లైంట్ చెప్తారు, ఆయనే సాల్వ్ చేస్తాడు అనమాట. ఇక మిగతా అవతారాలన్నీ ఆ క్షీరోదకశాయి విష్ణు ఏజెన్సీ ద్వారా అన్ని అవతారాలు వస్తాయన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం వెనకకి వెళ్దాం. ఈ మహావిష్ణువు పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆయన శ్వాస ఉచ్ఛ్వాసలు తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం లయం జరిగిపోయింది, సృష్టి అంతా వినాశనం జరిగింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనందరం ఎక్కడికి వెళ్తాం, అందరి జీవాలు చనిపోతారు. ఆ జీవాలందరూ చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఆత్మ మనస్సు బుద్ధి అహంకారం ఈ 3 కలిపి అన్నీ ఒక దగ్గర చేరుతాయి. ఇక్కడ మహావిష్ణు కడుపు లోపల చేరుతాయి. సో మనందరం ఎక్కడ ఉంటాము, మొత్తం లయం జరిగినప్పుడు, మొత్తం వినాశనం జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనందరము ఈ మహావిష్ణు కడుపు లోపల ఉంటాం. అన్ని జీవరాశులు, చెట్లు చేమలు పక్షులు అన్ని ఆత్మలో ఫస్ట్ తొడుగు వచ్చేసి మనస్సు బుద్ధి అహంకారం ఈ 3 తొడుగుతో పాటు ఆయన కడుపులో ఉంటాం మనం, మహావిష్ణు కడుపులో. తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు సృష్టి చేద్దాము అని తలుచుకుంటాడో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన కళ్ళ ద్వారా గ్లాన్స్ చేస్తాడనమాట. ఆయన ఇట్లా జస్ట్ చూస్తాడు, మెటీరియల్ ఇట్లా చూస్తాడనమాట. సో ఆయన గ్లాన్స్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సృష్టి చేద్దాము అన్నప్పుడు ఆయన గ్లాన్స్ ఇట్లా పాస్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కడి నుంచి, మెటీరియల్ భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి ద్వారా వెళ్తుంది ఆయన యొక్క చూపు. ఆయన చూపు పడగానే ఇమ్మీడియట్లీ ఈ జీవరాశులన్నీ బయటికి వస్తాయి అన్నమాట. బయటికి వచ్చేసి అట్లా ఆయన శ్వాస వదిలినప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరికి ఏ కోరికలు ఉన్నాయి, ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈ కోరిక ఉంది కాబట్టి ఈయనని తీసుకెళ్లి ఈ బ్రహ్మాండంలో వేయాలి, ఈ బ్రహ్మాండంలో ఈయన ఈ 14 ప్లానెట్స్ లో నుంచి ఈ యొక్క భూమి ప్లానెట్ లో ఈ ఇండియా ప్రాంతంలో సౌత్ ఇండియాలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో వరంగల్ అనే జిల్లాలో ఇక్కడ పడే అట్లా వాళ్ళు వెళ్ళి అట్లా జన్మ తీసుకుంటున్నారు అనమాట. సో ఎవరెవరికి ఎలా కోరికలు ఉన్నాయి, కొందరికి విపరీతమైన కోరికలు ఉంటాయి, వాళ్ళు వేరే బ్రహ్మాండాల్లోకి వెళ్తారు అవి తీర్చుకోవడానికి. సో అట్లా సృష్టి అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. సో అది ఈ రోజు శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ రోజు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, మహావిష్ణు ఆయన యొక్క గ్లాన్స్ ఎలా అవుతుంది, ఆయన సృష్టి చేయాలనుకున్నప్పుడు సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం చూసాం ఇవాళ. సో అది ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం. ఇది మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఓకే, పర్పోర్ట్లో మనం చూస్తే, పర్పోర్ట్ బై డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. భగవద్గీత 9వ చాప్టర్ 7-8 శ్లోకాల్లో
సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామం ఇమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. ప్రతి కల్పాంతరమునందు భౌతిక ప్రకృతి దానియందు సంఘర్షణ సల్పెడి జీవులు అనిడి సృజనాత్మక శక్తులు అన్నియును భగవానుని దివ్య దేహమునందు లీనమగును. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, మనందరం ఏమవుతున్నాం, భగవంతుని యొక్క మహావిష్ణువు దేహంలోకి, ఆయన కడుపులోకి మనందరం వెళ్ళిపోతున్నాం. అందరూ ఆయన కడుపులోకి, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తిరిగి ఆ దేవదేవుడు వానిని ప్రకటింపగోరినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మళ్ళీ వాళ్ళని సృష్టిద్దాం, మళ్ళీ వాళ్ళని ప్రకటిద్దాం అని అనుకున్నప్పుడు, అవన్నీ అతనిచే ప్రదర్శితమగును. ఆ కడుపులో నుంచి బయటికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఆయా యూనివర్సెస్ లోకి వెళ్తున్నాయి అనమాట, ఆయా ప్రపంచంలోకి. అనగా భౌతిక ప్రకృతి దేవదేవుని నియంత్రణ మందే పని చేయుచున్నది. ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క నిర్దేశంలోనే జరుగుతుంది. దాని ఆధీనమున గల వారందరూ భగవానునిచే నియమితులైన వారు. భగవత్ సంకల్పన పదే పదే సృజింపబడుచు లయింపబడుచు ఉంది. ఒకసారి సృష్టించడు, ఒకసారి లయం జరగడం, ఇవన్నీ పునః పునః మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు భగవంతునికి శక్తులు ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 రకాల శక్తులు ఉన్నాయి భగవంతునికి. భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి, భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి, భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి. సో మనందరం కూడా, అన్ని జీవరాశులు కూడా భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి, ఆ మధ్యస్థితిలో ఉన్నాం మనం. ఎప్పుడైతే మనము డివోషనల్ సర్వీస్ తీసుకొని మనం డివోటీ అవుదాము, భగవంతునికి భక్తితో సేవ చేద్దాము అని మనం అనుకున్నప్పుడు మన అకౌంట్, మన 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 యొక్క కేర్ అంతా భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తిలోకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం బహిర్ముఖంగా కృష్ణకి కాకుండా మనం సపరేట్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం, కృష్ణ భక్తి అవసరం లేదు నాకు అని జీవరాశులు ఎప్పుడైతే అనుకుంటాడో వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తిలో ఉంటారనమాట. సో ఈ భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి నడిపేది ఎవరు? దుర్గాదేవి, పార్వతీదేవి. సో భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తి ఎవరు? రాధారాణి. సో ఇద్దరు కూడా కృష్ణ భగవానుని ఆధీనంలోనే ఉంటారు. సో ఈ కృష్ణ ఎప్పుడైతే పాలన మనం తోడు పెడితే ఎట్లయితే పెరిగవుతుందో, ఈ కృష్ణ ఎప్పుడైతే సృష్టి చేయాలి అనుకుంటున్నాడో అప్పుడు పాలైన కృష్ణ పెరుగైన శివుడిలాగా మారుతాడనమాట. శివుడిలాగా మారేసి పార్వతీదేవి, శివుడు, జగన్మాత, జగత్పిత ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ లో. సో వాళ్ళు ఈ యొక్క సృష్టి అంతా ఇట్లా వస్తుంది. సో ఈ సృష్టి అంతా ఇలా వచ్చినప్పుడు దుర్గాదేవి యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి? అసలు దుర్గాదేవి యొక్క రోల్ ఏంటంటే మనల్ని ఫ్రస్ట్రేట్ చేయడం. అంటే జీవరాశుడు ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? నేను ఇక్కడ ఏ విధంగానైనా కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, నేను ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయాలి అనే ప్రయత్నం. సో ఈ ప్రయత్నం ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది? మనం పుట్టగానే తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు? మంచి స్కూల్లో చేర్పిస్తారు, మంచి ఫీజులు కడతారు, వాళ్ళకి స్తోమతంతా పెట్టేసి ఫీజులు కడతారు, మంచిగా చదువుకో, ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ కావాలి. ఆ తర్వాత ఎలిమెంటరీ స్కూల్ కాగానే హై స్కూల్, మిడిల్ స్కూల్ తర్వాత హై స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, లా, ఇవన్నీ, లేకపోతే సివిల్ సర్వీసెస్. ఇదంతా అయిపోయినాక సంపాదన, ఆ తర్వాత గృహం కట్టుకో, ప్లాట్స్ కొనుక్కో, ఆ తర్వాత పెళ్ళి తర్వాత పిల్లలు. ఇట్లా నువ్వు ఏం చేయంటే ఎంజాయ్ చేయి. సో మనం ఈ జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఓ నిజమే కదా, ఇట్లా మనం కష్టపడితేనే మనం పైకి వస్తాము అని అందరు చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి అలా కష్టపడుతూ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి వెతుకుతున్నాడు అనమాట. ఇంకెప్పుడు వస్తుంది నాకు హ్యాపీనెస్? ఓకే, చదువులో రాలేదు, ఇంటర్మీడియట్ లో వస్తుంది, అక్కడ రాలేదు, ఇంకా పైన వస్తుంది, అక్కడ రాలేదు, ఉద్యోగం వచ్చింది అయినా సంతోషం లేదు, భార్య పిల్లలు ఉన్నారు అయినా సంతోషం లేదు, పిల్లలు పుట్టారు అయినా సంతోషంగా లేదు. సో వెతుకుతూ ఎవడో ఒక తెలివి కల్లవాడు
ఎంతో కృపలో ఉంటే, భగవంతుని కృప కానీ ఏదైనా భక్తుని కృప కానీ అందితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓ ఇక్కడ అసలు ఎక్కడా లేదు మనకి మనకి ఇక్కడ అసలు తృప్తి, ఇక్కడ సంతోషం అనేది ఎక్కడా ఉండదు. బీద వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, డబ్బు వస్తే సంతోషం ఉంటుంది అని. ధనికులు ఏమంటున్నారు, ధనం ఉన్నా సరే సంతోషం లేదంటున్నారు. ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళకి సంతోషం లేదు, ఆరోగ్యం లేని వాళ్ళకి సంతోషం లేదు. ఇక్కడ ఎవరికి సంతోషం ఉంది, ఎవరికి లేదు. ఓన్లీ ఇద్దరే సంతోషంగా ఉంటారు ఇక్కడ. మొత్తం పూర్తిగా మూర్ఖుడైన పిచ్చివాడు ఒకడు, రెండోది కృష్ణ భక్తుడు, బాగా భక్తిలో బాగా పండినవాడు. ఇద్దరే హ్యాపీగా ఉంటారు. ఈ మధ్యలో అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు. సో ఈ దుర్గాదేవి యొక్క పని ఏంటి, ఓకే నెక్స్ట్ నువ్వు ఇది కాదు, నెక్స్ట్ ఇది కాదు అది ట్రై చేయి, అది కాదు ఇది ట్రై చేయి, ఇది కాదు అది ట్రై చేయి, ఇట్లా చేసి లాస్ట్కి ఫ్రస్ట్రేట్ చేయడం. ఫ్రస్ట్రేట్ చేసి అప్పుడు ఇక జీవుడు అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట, లేదు లేదు లేదు, ఇది ఏదో ఫండమెంటల్లీ ఇక్కడ ఏదో తేడా ఉంది, ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పి అప్పుడు ఈ భక్తియుత సేవలోకి వస్తే వాళ్ళు మెల్లగా కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ ద్వారా మళ్ళీ గోలోక బృందావనం, ఈ యొక్క ప్రాపంచిక లైఫ్లో, అసలు ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో ఏ యూనివర్స్కి వెళ్ళినా సరే, ఎంత పెద్ద పొజిషన్ అయినా సరే, బ్రహ్మ నుంచి మొదలు పెడితే చిన్న యాంట్, చిన్న చీమ వరకు కూడా ఎవరికి సుఖం ఉండదు ఇక్కడ. సో సో మనము సుఖంగా ఇక్కడ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, సుఖాన్ని అసలు వెతకకూడదు మనం, ఇక్కడ సుఖం ఉంటుంది అని వెతకడం ఆపేయాలి. అది పెద్ద పెద్ద మహారాజాస్ చెప్తున్నారు అట్లా. సో అదే అనమాట. సో అది ఈ రోజు ఒక శ్లోకం ఏంటి, భగవంతుడు సృష్టి ఎలా చేస్తున్నాడు అనేది చూసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి, లేదా ఇన్ జనరల్ ఏమైనా ప్రశ్న ఉన్నా కూడా అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఎస్ ప్రభు. మీరు అడగండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఎస్ ధన్యవాద ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామ్. ఇది మీరు ఇంతవరకు చెప్పింది మాత్రం స్వచ్ఛమైన నిజం ప్రభుజీ. డబ్బు ఎంత ఉన్నా సుధా వాళ్ళకు సుఖం ఉండదు, ఏముండదు ప్రభు. ఒక పిచ్చివాడు, ఒక మనం చైతన్య మా ప్రభు, మనం హరే కృష్ణలో ఉన్న వాళ్ళకే ఆనందాన్ని పంచుతాడు ప్రభు కృష్ణుడు. సత్యం ప్రభు ఇదైతే. ఎందుకంటే మేము కృష్ణ భక్తులు అయినా కానీ కొంచెంలో కృష్ణునికి ఏదో రకంగా మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం అనేది తెలిసింది కాబట్టి అనుకుంటున్నాం ప్రభు. ఇదైతే కరెక్ట్ ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్, ఇది శాస్త్రంలో చెప్పింది ప్లస్ ఆచార్యులు చెప్పింది. సో కాబట్టి ఎస్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. మరి మనం దుర్గాదేవిని ఏ రకంగా ప్రేయర్ చేయాలి ప్రభుజీ? మనం డివోషనల్ లో ఉండాలి అంటే దుర్గాదేవిని ఏ రకంగా ప్రేయర్ చేయాలి? మనం ఆమె నుంచి ఎలా దూరం ఉండాలి? దుర్గాదేవి నుంచి దూరంగా మనం ఉండలేము. ఓకే, సో ఎందుకంటే కృష్ణ భగవాని యొక్క అంతరంగ శక్తి. కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, దైవిహ్యేష గుణమయి మమ మాయ దురత్యయ. అక్కడి నుంచి దురత్యయ, దుర్గా అట్లా వచ్చింది అనమాట. సో ఈ దైవిహ్యేష గుణమయి, ఈ యొక్క శక్తి భగవంతుడు కృష్ణ అంటున్నాడు, నా యొక్క బహిరంగ శక్తి మమ మాయ, ఈ మాయా శక్తి దురత్యయ, చాలా డేంజరస్, చాలా చాలా కష్టం, దీన్ని దాటడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు. మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంతితే. దీని నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళే మార్గం ఏంటి, మామేవయే ప్రవర్త్యంత, ఎవరైతే నన్ను శరణు కోరుతారో, కృష్ణ భగవాను ఎవరైతే శరణు కోరుతారో వాళ్ళు ఈ మాయాం ఏతాం తరంతితే. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ షెల్టర్ తీసుకుంటామో అప్పుడు ఈ దుర్గాదేవి యొక్క ట్రిక్స్ నుంచి మనము బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మామూలుగా జైల్లో చూస్తే అన్ని రకాల జైల్స్ మంచి పెద్ద పెద్ద గోడలు, చాలా హైగా గోడలు కడతారనమాట. ఎందుకంటే బందీ బయటికి ఎస్కేప్ కాకూడదు కదా, పారిపోవద్దు. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో ఒక్క గేటు కూడా లేదు, ఒక్క గేటు లేదు, ఒక్క గొలుసు లేదు ఎవరికి. ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో అందరూ చిక్కుముడి నుంచి బయటపడే మార్గమే లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు,
మమ మాయ దురత్యయ. కృష్ణనే అంటున్నాడు. దురత్యయ అంటే చాలా కష్టం. సో మనము కృష్ణ భగవానుని బహిరంగ శక్తి నుంచి మనం బయట పడలేము. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవాను శక్తి కృష్ణ అంటున్నాడు చాలా కష్టం అని. దానికి మార్గం కృష్ణనే చెప్పాడు. మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరంతతే. సో ఎవరైతే కృష్ణ భగవాను శరణు తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ మాయాశక్తి నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఆ టైంలో కూడా టెస్ట్ చేస్తుంది బాగా, వీళ్ళు నిజంగా సిన్సియర్ డివోటీ అయినా. ఓకే ఓకే 5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, సీనియర్ డివోటీ అయిపోయాను, నాకెవరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేరు, నిన్న మొన్న వచ్చిన ఈ మాతాజీ ఈ ప్రభుజీ నాకు దండవత్ చేయట్లేరు, నాకు గౌరవం ఇవ్వట్లేరు. ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి థాట్స్ మనకు ఎందుకు వస్తున్నాయి? మనం మాయలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ థాట్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. రైట్. సో మనం డివోటీస్ గా ఉండి కూడా ఇంకేదైనా ప్రేరణలు అవి ఇవి ప్రాపంచిక వైపు నుంచి ప్రెషర్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ టెస్ట్ అన్నమాట. మాయాదేవి యొక్క టెస్ట్. ఈ టెస్ట్లు మనం సరిగ్గా పాస్ కావాలి. సరిగ్గా పాస్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనము ఓకే పర్వాలేదు, ఇతను ప్యూర్ డివోటీ, ఇంకా ఆయనను మీరు తీసుకెళ్ళొచ్చు, అట్లా అన్నమాట. సో మనం కృష్ణ షెల్టర్ తీసుకోవాలి. అయితే ఏ రకంగా మనం దుర్గాదేవికి పూజ చేయాలి? మాతాజీ, మనము ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నారు మనకి. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చదువుతుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. మన కళ్ళు కనిపించాలి అంటే ఈ భౌతిక కన్ను ఉండాలి. తర్వాత ఆ ఇంద్రియ దేవత ఉండాలి. ఎవరు? సూర్యుడు. సూర్యుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే మన ఈ కన్ను కనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఈ కన్ను కనపడదు. సో చెవులు వినిపించాలంటే, సపోజ్ నాలుక మనకు టేస్ట్ తెలియాలనుకోండి, వరుణదేవుడి అనుగ్రహం ఉండాలి. అట్లా మన వాసన తెలియాలంటే అశ్విని కుమారాస్. ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి మనం ఏ చేయాలన్నా కూడా వాయుదేవుడిది, చెవులు వినపడానికి, ఇవన్నీ స్కిన్ కి మనం తెలియడానికి, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దేవత ద్వారా మనకి, దేవుడి ద్వారా మనం ఇది. సో ఎంతమందికని పూజ చేద్దాం రోజు? ముందు ఒక 5 నిమిషాలు సూర్యదేవుడికి, ఒక 5 నిమిషాలు అశ్విని కుమారాస్కి, ఒక 5 నిమిషాలు వరుణ దేవుడికి, అట్లా చేసుకుంటూ పోతే మీకు 24 గంటల్లో కూడా మనం ఒక ఓన్లీ 24 మల్టిప్లైడ్ బై 60 అంతమందినే మనం చేయగలుగుతాం. కానీ ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నారు. సో యాజ్ డివోటీస్ మనము ఎవరికి పూజ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణ అన్నాడు కదా, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ, నా ఒక్కడికి శరణం తీసుకోండి అన్నాడు. సో మనం ఏం చేయాలి? చైతన్య మహాప్రభు ప్లస్ రాధా అండ్ కృష్ణ భగవానునికి షెల్టర్ తీసుకొని కృష్ణకి మనం పూజ చేయాలి. అది సరిపోతుంది. అప్పుడు యథాతరోర్మూల నిషేచనైన తృప్యంతి భుజోపశాఖ. ఎట్లా అయితే మనము నీళ్లు తీసుకెళ్లి మనం చెట్టు మొదల్లో పోస్తే అన్ని చెట్టుకు అంతా సరఫరా అవుతుందో, ఆ విధంగా మనం కృష్ణ పూజ చేసినప్పుడు మనకు అందరి దేవతలకు మనం పూజ చేసినట్టే. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇష్టదైవం ఉండి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో అట్లా చేసే అలవాటు ఉంది, ఆ పూజ చేసే ట్రెడిషన్ లో ఉన్నారు మీరు అనుకుంటే, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి, మా కృష్ణ భక్తి రావాలని పూజ చేయండి. సో వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది. తద్వారా ఎవరైనా సరే, ఒకళ్ళు దుర్గా భక్తులైనా సరే, వినాయకుడి భక్తులైనా సరే, శివుడి భక్తులైనా సరే, మనం వెళ్ళి కృష్ణ భక్తులు కావాలి, మా కృష్ణ భక్తి ఇవ్వండి అని పూజ చేస్తే అది అన్నిటికంటే మంచి పూజ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు దుర్గాదేవి పూజ చేస్తున్నారు, ప్లస్ సత్యనారాయణ పూజ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తారు కదా ప్రభుజీ, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చా మనము? ఎస్ మాతాజీ, ఈ ప్రశ్న మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. ప్రభు మనకి ఇప్పుడు ఆ దర్శన టైం అయిందా కృష్ణ బంధు ప్రభు? ఓకే. సో ఎస్ మాతాజీ, మనకి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తున్నాను రండి అంటే వెళ్ళండి. ఎందుకంటే విష్ణుతత్వ. సో అక్కడ ఆనియన్ గార్లిక్ లేకుండా ప్రసాదం పెడతారు. సో సత్యనారాయణ స్వామి కథ విన్నా కూడా అది విష్ణుమూర్తి కథ కాబట్టి కొంచెము ఇంచుమించు మన డివోషనల్ సర్వీస్లోనే ఉంటుంది. దుర్గా పూజలకి మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే ఫుడ్ దాంట్లో ఆనియన్ గార్లిక్ వేస్తారు, తర్వాత కొన్నిసార్లు మాంసాహారం కూడా పెడతారు. ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనము అక్కడికి వెళ్ళకపోవడం మంచిది. ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కూడా మనం వెళ్ళి ఏదన్నా ఒక కీర్తన్, అసలు యాక్చువల్లీ కీర్తన్ అంటే ఓన్లీ
విష్ణు కీర్తనే, ఓన్లీ కృష్ణ కీర్తనే, అదే కీర్తన. ఇంకేది కూడా అసలు కీర్తన కాదు. ఎందుకు ఇది ప్రూవ్ అయిపోయింది? నారద ముని ఆయన యొక్క పూర్వజన్మలో ఒక గంధర్వుడు. సో గంధర్వుడు ఆయన చాలా అందంగా ఉండేవాడు అనమాట, ఎంతో అందంగా ఉండేవాడు. అయితే దేవలోకంలో ఒకసారి కీర్తనకి పిలిచినప్పుడు ఆయన ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అంటే, నారదముని పూర్వజన్మలో ఆయన ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్న అందరి స్త్రీలను ఆకర్షిస్తున్నాడు బాగా. సో వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారు ఈయనను చూసి. సో ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, అందరి దేవతల మధ్యలో ఒక కీర్తన చేయమంటే ఈయనే ప్రైవేట్ సాంగ్స్ పాడాడు అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దర్శనం స్టార్ట్ అవుతుంది. యా, ఓకే ప్రభు, దండోత్తరం. బ్యాక్ కెమెరా పెట్టండి. కనబడట్లేదు. కెమెరా బ్యాక్ వెనక పెట్టు. కెమెరా మీద ప్రెస్ చేయండి ఎవరైనా అడిగి. ప్రభు కెమెరా అటు పెట్టండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కెమెరా ఎవరైనా అడిగి కెమెరా మీద ప్రెస్ చేయండి, మీరే కనబడుతున్నారు. కెమెరా బొమ్మ ఉంటది కదా, దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే దేవుడు కనబడతాడు. మీరు ఫ్రంట్ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా పెట్టాలి. నాగరాజు ప్రభుజీ కెమెరా బ్యాక్ కెమెరా పెట్టిపియండి. హరే కృష్ణ. की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय.
హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ప్రభు. యా సో నారదుడి ముందు లైఫ్లో ఆయన ఆయన యొక్క పేరు ఉపబర్హన. సో ఉపబర్హన చాలా అందంగా ఉండేవాడు. ప్లస్ అందరిలో కూడా చాలా పాపులర్ అయిపోయాడు. సో అందరు స్త్రీలు అందరు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారని చెప్పేసి కీర్తన చేయమనంటే ఈయన మంచి సింగర్, మంచిగా పాడతాడనమాట. సో ఈయనకు మైక్ ఇస్తే ఆయనే సొంత పాటలు పాడాడు. సో అట్లా పాడినప్పుడు దేవతలందరూ శపిస్తారు ఆయన్ని. శపించేసేసి నువ్వు ఒక దాసీపుత్రుడిగా పుడతావని చెప్పేసి. సో నెక్స్ట్ జన్మలో ఒక పని మనిషి కొడుకుగా పుడతాడనమాట. తండ్రి ఎవరు కూడా తెలియదు. సో అట్లా మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చిన మహాభాగవతాస్ డివోటీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటాడు. సేవ చేసుకొని వాళ్ళు తిన్న తర్వాత వదిలేసింది ఆయన కొంచెం తింటాడనమాట. సో అప్పుడు తద్వారా ఆయనే నెక్స్ట్ లైఫ్లో నారదమునిగా అవుతాడనమాట. సో మనము ఈ పూజలు చేయవలసిన అవసరం లేదు, దుర్గా పూజ ఇవన్నీ. ఒకవేళ ఎవరన్నా మన మన రిలేటివ్స్ వాళ్ళు ఎవరన్నా పిలిస్తే మనం వెళ్ళి మన నరసింహారతి కానీ లేదన్నా ఒక చిన్న హరే కృష్ణ మహామంత్రం కీర్తన కానీ వాళ్ళకి చేయవచ్చు. పిలిచినప్పుడు మనం వెళ్తే మనము కృష్ణ కార్యం గురించి వెళ్ళాలి. మనం ఏం చేయాలి, ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదన్నా కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకెళ్ళి ఆడి కృష్ణకు ఆఫర్ చేసి తీసుకెళ్ళి నలుగురికి ప్రసాదం పెట్టండి. లేదా బుక్స్ తీసుకెళ్ళండి, భగవద్గీత బుక్స్ తీసుకెళ్ళండి, పుస్తక వితరణ చేయండి, ఏదైనా కీర్తన చేయండి. ఈ విధంగా వెళ్తే పర్వాలేదు. లేకపోతే జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి అందరితో కలిసి వాళ్ళు మాట్లాడిన అన్ని విని వాళ్ళు చేసిన అన్ని తిని అలా వస్తే మనకి భక్తిలో ఏ విధంగా కూడా ప్రోగ్రెస్ ఉండదన్నమాట. సో వాళ్ళకి తెలియక వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మనము అందులో అట్లా చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ మనం కృష్ణ భక్తి వాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం వెళ్ళాలి. అదొకటి ఒక పాయింట్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ దేవతలను కూడా మనం హేళన చేయకూడదు, అవమానించకూడదు. మేము కృష్ణ డివోటీస్, మేము ఇక్కడికి వీళ్ళందరూ చిన్న డివోటీస్ అట్లా ఎప్పుడు మనము హేళన చేయకూడదు. ఎందుకంటే అందరు దేవతలు కూడా కృష్ణ భగవాను యొక్క చేతులు భుజాలు. కాబట్టి మనము ఇతరత్ర దేవతలను ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా టెంపుల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కూడా మనం దండవత్ ప్రణామం చేయాలి. వేరే దేవతలకు దేవుళ్ళకు కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. మనం సంఘంలో ఎవరైనా పెద్ద మనిషి కనబడ్డా కూడా మనం నమస్కారం చెప్తాం. అట్లా వాళ్ళ దేవతలందరూ. సో వాళ్ళ రోల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ కృష్ణ భగవానుని సేవలో. సో మనం మర్యాదగా ఉండాలి, కానీ అక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే చెప్పాను కదా ఏ విధంగా మనం హ్యాండిల్ చేయాలో అది. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభు. నారదముని ముందు జన్మల పేరేమో అన్నారు, ఒకసారి చెప్పారా? మొత్తం నారదమునిది 3 జన్మల గురించి మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. ఫస్ట్ జన్మ ఉపబర్హన, ఆయన ఒక గంధర్వ ఉపబర్హన. రెండో జన్మలో ఆయన ఒక పని మనిషి కొడుకులాగా అవుతాడు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉంది ఇది. సో అతను చిన్న పిల్లవాడు. సో తల్లి ఒక పని మనిషి పని చేస్తూ ఉండేదన్నమాట. సో వాళ్ళకి భక్తి వేదాంతాస్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి సేవ చేస్తాడనమాట, వాళ్ళకి డివోటీస్కి. అందుకే డివోటీస్కి సేవ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథారుచి శ్యాన్మహత్సేవయా విప్రా పుణ్యతీర్థాని సేవనాత్. శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య, మనకి ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుని కృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తుల సేవ చేస్తామో డైరెక్ట్గా, అప్పుడు వాసుదేవ కథారుచి, వాసుదేవుడి యొక్క కథ వినే రుచి కలుగుతుంది మనకి. ఓకే, అంతవరదాకా చాలామంది అటెన్షన్ పే చేయరు, క్లాస్కి వచ్చి కూడా అటెన్షన్ పే చేయరు. అటెన్షన్ పే చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డివోటీస్కి సేవ చేయాలి. డివోటీస్కి సేవ చేస్తేనే మనకు వాసుదేవ కథ రుచి వస్తుంది. వాసుదేవుడి కథ వింటేనే మనకి మన లోపల హృదయం లోపల ఉన్న అభద్రాలు ప్లస్ అన్నీ అవి పోతాయన్నమాట. మన లోపల ఉన్న కల్మషాలు ప్లస్ ఇవన్నీ అనర్థాలు ఇప్పుడు పోతాయి ఓన్లీ కృష్ణ కథ విన్నప్పుడే. సో ఉపబర్హన ఒక పేరు, ఆ పిల్లవాడి పేరు ఇవ్వలేదు. చివరికి నారదముని అవుతాడు 3వ జన్మలో.
ఉపబరహన మళ్ళీ మధ్యన ఇంకొక జన్మ తర్వాత నారదముని. ఎస్. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో కార్తీక మాసం వస్తుంది. అందరూ ఈ కార్తీక మాసంలో అట్లీస్ట్ నెయ్యి దీపం మినిమం నెయ్యి దీపం పెట్టండి. ఆ, భక్తితో చాలా మంచి భక్తితో నెయ్యి దీపం ఎవరైనా కార్తీక మాసంలో వెలిగిస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా గోలోక బృందావనానికి వెళ్తారు, డైరెక్ట్గా భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. సో ఇంకొకటి, నరకం చూడవలసిన అవసరం వాళ్ళకి ఎప్పుడు రాదు, ఎటర్నల్లీ. ఇంకా అంటే ఇప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కాదు, ఇంకొన్ని జన్మల ముందు తర్వాత కూడా నరకం చూడవలసిన అవసరం ఉండదు వాళ్ళకి. సో నెయ్యి దీపం ప్రతిరోజు పెట్టండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఎంత వీలైతే అంత పొద్దున్న లేవడం, మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా సరే ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ భక్తి చేయండి. పొద్దున సాధ్యమైనంత వరకు పొద్దున్న లేసి మంగళారతి, లేకపోతే పొద్దున బ్రహ్మ ముహూర్త టైంలో సూర్యోదయం కంటే 1 గంటన్నర ముందు చాంటింగ్ చేసుకోవడము, అది చేయండి. ఆల్రెడీ చాంటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి చాంటింగ్. ప్రతిరోజు నెయ్యి దీపం పెట్టండి, తులసి ప్రదక్షిణ చేయండి, ఒక తులసి లేదా తులసి మంజరి భగవంతుడి యొక్క పాదాల దగ్గర పెట్టండి. వీలైతే భాగవతం చదువుకోండి, విగ్రహారాధన చేయండి, డివోటీస్తో కలిసి కీర్తన చేసుకోండి, టెంపుల్లో సేవ చేయండి. ఏదైనా లేకపోతే ఏదైనా ధామ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే ధామ్కి వెళ్ళండి. అట్లా ఏది వీలైతే అది మన ఒక సర్వీస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. మనము భగవంతుని భక్తి పట్ల ఎక్కువ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఈ నెల రోజులు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు వస్తున్నారా ప్రభుజీ యాత్రకి? ఎస్ మాతాజీ, మీరందరూ పర్మిషన్ ఇస్తే వస్తాను. దయచేసి అందరూ ప్రే చేయండి సో దట్. మా కోసం చేయండి ప్రభుజీ, మా కోసం మీరు చేయండి, మీకోసం మేము అందరు చేస్తాం. ఎస్ మాతాజీ, నేను కూడా చేస్తాను. బట్ నాకు గురు మహారాజ్ యాత్రకి వెళ్ళే అనుమతి ఇవ్వండి. ప్లస్ అన్నీ వీలయ్యి యాత్రకు వెళ్ళి యాత్రలో కూడా మంచి చిత్తంతో యాత్రలో పాల్గొని ఆ యాత్ర కథలన్నీ విని గురు మహారాజ్ సేవ ప్లస్ మన టెంపుల్ సేవ చేసుకునే అవకాశం రావాలని ప్రార్థన చేయండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఈసారి గోవర్ధన యాత్ర నేను అంటే వెళ్ళాము, కానీ యాత్రలా కాదు ప్రభుజీ, అట్లా వెళ్ళాము. కానీ ఈసారి గోవర్ధన యాత్ర ప్రత్యేకంగా పెట్టారు. అందులో ఓకే, మీ వాయిస్ లాస్ట్కి బ్రేక్ అయింది మాతాజీ, మళ్ళీ చెప్పండి. గోవర్ధన్ యాత్ర ఎలా వెళ్ళాలన్నారా? అవును ప్రభుజీ, వెళ్ళినా కూడా మనం డివోటీతోనే అక్కడ ఎలా ఉండాలి, అక్కడ ఉన్న డేటీస్ మహారాజ్ చెప్తారు, కానీ మనం వినేది, మహారాజ్ చెప్పేది వినేది, అవన్నీ మనం ఎలా తీసుకోవాలి ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము కార్తీక మాసంలో ధామ్ విజిట్ చేస్తున్నామంటే అది చాలా చాలా ఎట్లా అంటే మనల్ని భక్తిలో ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. మనం ధామ్ ఎప్పుడు కూడా కళ్ళతో మనం చూడలేము, మనము చెవులతో చూడాలన్నమాట. చెవులతో చూడాలి ఎప్పుడు, ప్యూర్ డివోటీస్ వాళ్ళ ద్వారా వినాలి ఎప్పుడైనా. సో మనం ఎక్కడ ధామ్కి వెళ్ళినప్పుడు గురు మహారాజ్ కానీ లేదా ఎవరైనా సీనియర్ డివోటీస్ కానీ వాళ్ళ ద్వారా కథలు విని ధామ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైనా యాత్ర ఉన్నప్పుడు క్లాస్ ఉంటుంది, భాగవతం క్లాస్. ఆ క్లాస్ తర్వాత తీసుకెళ్ళి మనకు ఆ పరిక్రమ చూపిస్తారు, ఆ ప్లేస్. సో మనం గురు మహారాజెస్ ఆ క్లాస్లో చెప్పేది చాలా శ్రద్ధగా వినాలి, చాలా శ్రద్ధగా విని అది అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మన చిత్తంలో, మన మనస్సులో, మన చిత్తంలో అది అబ్జర్వ్ చేసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ ప్రదేశాలు అప్పుడు చూపించినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకెళ్తారు గోవింద్ కుండ్, ఇక్కడ గోవింద్ కుండ్ ఉంది, ఇలా ఫామ్ అయింది అని చెప్తారనమాట. దాని పాస్ట్ టైం చెప్తారు ఫస్ట్. సో ఆ యొక్క లీల మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాత మనం వెళ్ళి గోవింద్ కుండ్ చూసామనుకోండి, దాని యొక్క విశిష్టత అధికంగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి మనకి మొత్తము అన్నిటికంటే కూడా ఏది, ఇప్పుడు బ్రహ్మజ్యోతి కంటే పైన వైకుంఠ, వైకుంఠ కంటే పైన అయోధ్య, అయోధ్య కంటే పైన ద్వారక, ద్వారక కంటే పైన మథుర, మథుర కంటే పైన వృందావన్. ఆ వృందావన్లో కూడా అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ఏంటి? గోవర్ధన్. సో
బృందావనంలోకి వెళ్ళా కూడా గోవర్ధన్ చాలా చాలా శ్రేష్టమైంది, అధికమైంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి మనము భక్తి చేసే అవకాశం వస్తుంది అంటే అది తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. వెళ్ళి క్లాసెస్ విని అక్కడ ఏదైనా సరే మనం సర్వీస్ మోడ్లో వెళ్ళాలి. ఎవరికన్నా అక్కడ భక్తులకు సేవ చేయడము, అక్కడికి వచ్చిన డివోటీస్ అందరికీ సేవ చేయడము, ఏ విధంగా ఎంతైతే అంత సేవతో పాటు అక్కడ చాంటింగ్ చేయడం కూడా సేవనే. మన చాంటింగ్ చేయడము, మన 16 రౌండ్లు చేయడము, లేదా ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చేయడము, తర్వాత మంగళారతి అటెండ్ అవ్వడము, కథ అంతా వినడము, పరిక్రమ అందరి డివోటీస్తో వెళ్ళడము, తర్వాత మళ్ళీ మహారాజ్ క్లాసెస్ వినడం ఈవినింగ్, ఆ తర్వాత ప్రసాదం తీసుకోవడము, కార్తీక దీపము చూపించడము, ఇవన్నీ కూడా సేవలో భాగం. అట్లాగే ఏదైనా డొనేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ధామ్లో గోవర్ధన్లో మనం డొనేషన్ కూడా ఇవ్వవచ్చు. ప్లస్ ప్రేయర్స్, మనం చేసే ప్రేయర్స్, మనం చేసే పూజ అవన్నీ కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేసే మామూలు దానికంటే కార్తీక మాసంలో రెట్టింపు ఉంటుంది, ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. అట్లాంటిది మీరు ధామ్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంకా మల్టిప్లై అవుతుంది. ఆ ధామ్లో మీరు గోవర్ధన్కి వెళ్తున్నారు, ఇంకా మల్టిప్లై అవుతుంది. అందులో మీరు గురు మహారాజ్ యాత్రకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న ప్రభుపాద డిసైపుల్స్ అందరూ వస్తారు. సో వాళ్ళందరి ఆ శిష్యులు అవన్నీ కూడా. సో లాస్ట్ టైం యాత్రకి హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజ్ కూడా వచ్చారు, హిజ్ హోలీనెస్ రాధానాథ స్వామి మహారాజ్ యాత్రకి. సో అక్కడికి వచ్చేసి మహారాజులు ఇద్దరు క్లాసెస్ ఇచ్చారు. సో అట్లా వాళ్ళ అసోసియేషన్, వాళ్ళ కృప, లవ మాత్ర సాధు సంఘ, అట్లాంటిది మనకి 6 రోజులు. సో సాధ్యమైనంత వరకు మనం అది తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, ప్రణామాలు మీకు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఇక్కడ ఆపుదామా? ఇంకెవరైనా ప్రశ్న ఉందా? పద్మజ మాతాజీ, మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నన్నేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, పద్మజ మాతాజీ, మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? పర్వాలేదు ప్రభుజీ, ఈ రోజు డిశ్చార్జ్ అయితాను కావచ్చు. ఓకే. వైరల్ ఫీవర్ తోటి చాలా రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నాను ప్రభుజీ. అదే అనిల్ ప్రభుతో మాట్లాడాను మాతాజీ. భక్తులందరూ కూడా ప్రేయర్ చేయండి. పద్మజ మాతాజీ, మాతాజీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ప్రభు, ఆయనకి చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది, తర్వాత సర్జరీ అయింది, మాతాజీకి ఫీవర్ వచ్చి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరూ మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి, ప్లస్ డియర్ చైతన్య మహాప్రభు, డియర్ నిత్యానంద ప్రభు, మీకు సమ్మతం అయితే పద్మజ మాతాజీ అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ తొందరగా రికవర్ అయ్యి మళ్ళీ భక్తియుత సేవలోకి చాంటింగ్ చేస్తూ మంచిగా డివోషనల్ సర్వీస్కి వచ్చే విధంగా తొందరగా రికవర్ అయ్యి వాళ్ళపైన భక్తియుత సేవలో ఆ కృప ఉండాలని చెప్పేసి అందరం ప్రేయర్ చేద్దాం. ఎవరైనా ఈ ప్రేయర్తో ఏకీభవిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే హరే. ఓకే, దండవత్ ప్రణామ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.